Dear students, today I am going to teach you a poem, A Teenager's Prayer 1.1. Listen carefully and try to understand what I want to teach you. It is my humble request to all of you that you should understand and learn this poem very carefully. Today I will teach you a title of this poem. A title of this poem is very simple and suggestive. A Teenager's Prayer. This title is appropriate and suggestive. If we understand the title, definitely we will understand the poem easily. That's why you have to focus on title. Understand the title first. Look at the title. A Teenager's Prayer. In this title, the starting is with article A. It is article. It is article. It is indefinite article. And second word is teenagers. Teenager means a person who is 13 to 19 years of age. And third one is prayer. We all know the importance of prayer in our day-to-day life. We always pray God, we pray our parents, our teachers, and in Indian culture, it is essential of praying. A Teenager's Prayer is a very suggestive poem. It suggests us that a teenager is praying. Why he is praying? For goodness. It is his desire that a teenager should not do anything wrong in his life. A teenager should not do anything wrong in his life. It is his desire. And with the help of this title, the poet suggests us how we should behave in our life. In this poem, a teenager is expressing his thoughts about the decisions he wants to make for leading successful life. He wants to lead a successful life. He prays to God to help him to lead the best life. A teenager wants to live a life which is best life. Which is best life. It is his desire that a teenager should not do anything wrong in his life. That's why he needs help of God. That's why a teenager is praying God, give me such good qualities. I should not do anything wrong in my life. I want a life which is meaningful. And in this life, a teenager need help of God. Help of God. And dear students, you all will feel very comfort. And the reason is, you consider yourself in the place of a teenager. You consider yourself that this poem is for you. Means you are praying God. A Teenager's Prayer, written by J. Morse. Today I am going to teach you central idea of this poem. Through the poem, J. Morse shares his view about a teenager's prayer. या कवितेच्या माध्यमातून जे मोर्स आपल्याला त्यांचं काय मत आहे, त्यांचं मत काय आहे याबद्दल आपल्याला ते सांगू इच्छित आहे. तर जो टीनेजर्स आहे, किशोरवयीन जो मुलगा मुलगी आहे, त्यांची काय प्रार्थना आहे, त्यांच्या मनामध्ये काय सुरू आहे, काय भावना ते व्यक्त करू इच्छितात, या भावना
जे मोर्स यांनी तुमच्या समोर सादर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. द स्पीकर ऑफ द पोयम अ टीनेजर. तर या कवितेचा जो स्पीकर आहे, जो वक्ता आहे, तो सुद्धा एक टीनेजर आहे. टीनेजर म्हणजेच काय की ज्या मुलाचं किंवा मुलीचं वय 13 ते 19 आहे त्यांना आपण टीनेजर असं म्हणणार. तर तुम्ही सर्व विद्यार्थी सुद्धा इयत्ता 10वीचे विद्यार्थी विद्यार्थिनी तुम्ही सर्व टीनेजर आहात. आणि तुम्ही टीनेजर असल्यामुळे या कवितेमध्ये जे काही मांडण्यात आलेलं आहे, ज्या भावना इथे सादर करण्यात आलेल्या आहेत ते तुमच्याच आहेत. म्हणून ही कविता तुमच्यासाठी एक वेगळी आहे, एक विशिष्ट अशी कविता आहे. कारण या कवितेमध्ये जे काही पात्र आहे ती पात्र तुम्ही स्वतः आहात असं तुम्हाला गृहीत धरायचं आहे. कारण जेव्हा आपण एखादी गोष्ट आपल्या डोळ्यासमोर सादर करतो, आपल्या डोळ्यासमोर ती येते आणि आपल्याला असं वाटतं की आपणच आहोत, तेव्हा आपल्याला अतिशय आनंद वाटत असतो. म्हणून ही कविता शिकत असताना तो आनंद तुम्हाला गृहीत धरायचा आहे. इज आस्किंग गॉड टू गिव्ह हिम पॉवर. तर हा जो टीनेजर आहे तो देवाला विनंती करतोय की हे देवा तुम्हाला पॉवर दे. देवा हे प्रभू तुम्हाला पॉवर दे. टू चूज द राईट पाथ. ही शक्ती कशाची आहे? तर ही शक्ती आहे योग्य मार्ग निवडण्याची, द राईट पाथ. तर या टीनेजरला आपल्या जीवनामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचं जीवन त्याला जगायचं आहे. ते चांगलं जीवन जगण्यासाठी त्याला हवाय तो राईट पाथ. प्रत्येकाला आपल्या जीवनामध्ये हवीशी वाटणारी गोष्ट म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो योग्य असा मार्ग तो सुद्धा या टीनेजरला पाहिजे आहे, हवा आहे. विच विल लीड हिम टू सक्सेस. आणि त्या मार्गाद्वारे त्याला यश प्राप्त करायचं आहे, त्याला आगेकूच करायची आहे. जीवनामध्ये जे काही त्याला साध्य करायचं आहे ते साध्य करत असताना त्याला अतिशय चांगल्या प्रकारची साथ हवी आहे आणि ती त्याला प्राप्त होणार आहे ती योग्य मार्गातून, योग्य अशा त्याच्या निर्णयातून. अ टीनेजर प्रेज इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड. म्हणूनच हा जो टीनेजर आहे तो देवासमोर प्रार्थना करतोय. अँड आस्क हिम टू ओपन हिज आईज. आणि तो देवाला सांगतोय देवा माझे डोळे तू उघड. देवा माझे डोळे तू उघड म्हणजे मला अतिशय चांगल्या प्रकारचं यश तू दे. माझ्या हातून कुठली गोष्ट चुकीची नको घडो, मला कुठल्याही प्रकारचं मोह व्हायला नको. अँड लेट हिम नो द डिफरन्स बिटवीन गुड अँड बॅड. हे देवा हे प्रभू तुम्हाला शिकव, चांगल्यामधील आणि वाईटामधील फरक तुला मला शिकवायचा आहे. ही तुला माझे हात जोडून नम्र विनंती आहे की मला तू समजू दे, मला पण समजून घे की मला काय करायचं आहे. चांगल्यामध्ये आणि वाईटामध्ये मला फरक करायचा आहे. हा फरक मला जेव्हा कळणार आहे तेव्हा माझं जीवन अतिशय यशस्वी होणार आहे. द स्पीकर एंड्स द पोयम. तर हा जो वक्ता आहे हा कवितेचा शेवट करतो बाय सेइंग दॅट. असं म्हणत ही बिलीव्स त्याचा विश्वास आहे. हिज टीनेजर इयर्स. त्याच्या या किशोरवयीन वर्षांवर त्याचा विश्वास आहे. विल बी विदाउट टेम्पटेशन. आणि त्याच्या या 13 ते 19 वर्षाच्या काळामध्ये त्याला कुठल्याही प्रकारचा मोह येणार नाही. त्याला या मोहापासून लांब राहायचं आहे, या टेम्पटेशन पासून त्याला मैलोनमैल लांब राहायचं आहे. म्हणूनच तो देवाला प्रार्थना करतोय की माझ्या या नाजूक वयामध्ये, माझ्या या किशोर वयामध्ये माझ्याकडून कुठल्याही प्रकारचं कृत्य चुकीचं होऊ नये. हीच देवा मी तुला प्रार्थना करतो. आणि तुमच्या सर्व विद्यार्थ्यांची सुद्धा हीच प्रार्थना आहे की तुमचं जे वय आहे अत्यंत महत्वाचं वय आहे ते 13 ते 19 या वयामध्ये तुमच्या हातून सुद्धा कुठल्याही प्रकारची चूक व्हायला नको. म्हणून ही तुमची कविता आहे. तुम्ही एक प्रत्येक विद्यार्थी हे त्या कवितेतील एक प्रमुख पात्र आहे. आफ्टर दे आर ओव्हर. आणि माझी हे जी वर्ष संपतील त्यानंतर काय घडणार आहे. ही विल रिअलाइज. तेव्हा मला कळणार आहे दॅट इज लाईफ वॉज बेटर. त्याचं जीवन अधिक चांगलं होतं. व्हेन गॉड्स ग्रेस वॉज विथ हिम. जेव्हा देवाची ग्रेस, देवाचे आशीर्वाद, देवाचं प्रेम त्याच्या सोबत होतं, त्याच्यामुळेच माझं जीवन अतिशय चांगलं घडू शकलं. A teenager's prayer written by J. Morse. Summary of this poem. The poet
एन्जॉय एव्हरी मोमेंट इन लाईफ. तर कवी आपल्याला आपल्या जीवनातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्यायला शिकवत आहे. आणि आजच्या या घडीमध्ये सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला याचीच गरज आहे की आपण सुद्धा जरी महाराष्ट्रावर संपूर्ण देशावर कोरोनाचं संकट आलेलं असलं, तुम्ही सर्व घरात बसले असले तरी तुम्हाला काय करायचं आहे तेच ही कविता आपल्याला शिकवते. तर आपल्याला आपल्या जीवनातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्यायचा आहे. जरी तुम्ही घरामध्ये बसलेला असं समजू नका की तुम्ही तुमचा वेळ वाया घालवताय. तुम्ही त्या वेळेमध्ये काहीतरी नवीन शिकू शकतात, आई वडिलांना तुमचा वेळ देऊ शकतात, भरपूर गोष्टी करण्यासारख्या आहेत त्या तुम्ही यातून शिकलं पाहिजे. म्हणजेच आपल्याला कवी काय सांगताय विद्यार्थी मित्रांनो, तर टू एन्जॉय एव्हरी मोमेंट इन लाईफ, जीवनातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्यायचा आहे तुम्हाला. असं म्हणायचंच नाही की हा क्षण कुठला आला, हा चुकीचा आहे, हा वाईट आहे, माझ्यासोबत असं काय घडतं. प्रत्येक वेळेला असं होतं, आपल्याला वाटतं अरे देवा तू माझ्यासोबतच असं का करतो. असं नाही, प्रत्येकासोबत चांगलं घडत असतं. त्यातून प्रत्येक गोष्टीतून आपल्याला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आपल्याला घ्यायचा असतो, एवढं लक्षात ठेवा. इच डे इज न्यू चान्स, प्रत्येक दिवस म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्यासाठी आलेली एक नवीन संधी आहे. न्यू चान्स आहे तो आपल्याला टू टेक डिसिजन्स. आणि यामध्ये आपल्याला निर्णय घ्यायचे, निर्णय ज्याचा योग्य, जीवन त्याचं योग्य. अँड टू चूज द राईट पाथ, आणि आपल्याला योग्य असा मार्ग निवडायचा आहे. टू सक्सेस, जो मार्ग आपल्याला यशाकडे नेणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला जीवनामध्ये यश हवं आहे, पण ते यश प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला त्या यशाची किंमत मोजावी लागणार आहे. आणि ती किंमत आपण मोजणार आहोत आपल्या हार्डवर्कने. कशाने? हार्डवर्कने. तुम्हाला जर आता 10वीला अतिशय चांगल्या प्रकारचे गुण प्राप्त करायचे असतील तर तुम्हाला सुद्धा तो वेळ खर्च करावा लागेल, वेळ द्यावा लागेल. अदरवाइज वी विल गो थ्रू ग्रेट डिस्ट्रेस, अन्यथा काय घडणार आहे, आपल्या जीवनामध्ये उदासीनता येणार आहे. जर आपण चांगल्या मार्गाची निवड नाही केली, जर आपण चांगल्या मार्गाने नाही गेलो, आपली संगत चांगली नसेल, तर आपल्याला जीवनामध्ये काय प्राप्त होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो? डिस्ट्रेस, म्हणजेच उदास, नैराश्य. विथ द हेल्प ऑफ गॉड, पण हे करत असताना प्रत्येकाला कोणाची मदत हवी आहे? देवाची. जसं आज आपण प्रत्येक जण म्हणतो देवा मला वाचव कोरोनापासून, तसंच आपण प्रत्येक वेळेला देवाला सांगतो देवा मला तुझी साथ हवी आहे, मला यश प्राप्त करायचं आहे, मला चांगल्या मार्गाने मार्गक्रमण करायचं आहे. द स्पीकर कॅन डिसाइड व्हॉट इज राईट अँड रॉंग. तर स्पीकरला ठरवायचं आहे योग्य काय आणि अयोग्य काय. मग स्पीकर कोण आहे विद्यार्थी मित्रांनो? इथे टीनेजर. मग या टीनेजरला ठरवायचं आहे की राईट काय आहे आणि रॉंग काय आहे. म्हणजेच हा निर्णय तुम्हाला स्वतःला घ्यायचा आहे की योग्य काय आणि अयोग्य काय. कारण तुम्ही स्वतः टीनेजर, प्रत्येक टीनेजर हा स्पीकर आहे या कवितेमध्ये. गॉड हेल्प्स हिम, गॉड हेल्प्स हिम, देव मदत करतो कोणाला? when something bad or wrong comes his way, जो आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी वाईट घडतं, काहीतरी चुकीचं घडतं, तेव्हा आपल्याला कोण मदत करतं? गॉड. कोण करत असतं? गॉड. अँड बिकॉज ऑफ गॉड, आणि देवामुळेच ही विल बी फिट फॉर लाईफ, आणि देवामुळेच आपण जीवनामध्ये फिट असतो, तंदुरुस्त असतो, योग्य असतो. When his teenager years are over, आणि जेव्हा हे आपले बाल वय संपणार आहे, किशोरावस्था आपली संपणार आहे, तेव्हा at that time he will know, त्याला कळणार आहे that his life was lived in the very best way, तर त्याचं जीवन हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने तो जगला हे त्याला तेव्हा समजणार आहे. with the help of God, देवाच्या मदतीने. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो या कवितेमध्ये आपल्याला महत्त्व समजून सांगितलेलं आहे कवींनी आपल्या या टीनेजचं. हे जे टीनेज एज आहे तुमचं त्याचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. नंतर महत्त्व सांगितलेलं आहे प्रेयरचं, की आपण प्रत्येकाने जीवनामध्ये प्रार्थना केली पाहिजे आणि आपली प्रार्थना ही कबूल होत असते. आपली प्रार्थना ही कोणाकडे असते? देवाकडे असते. म्हणून तुम्हाला या कवितेतून ज्या काही पॉझिटिव्ह गोष्टी घ्यायच्या आहे तुम्ही त्या घ्या
आणि आपल्या जीवनामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं यश प्राप्त करा अशी तुम्हाला सर्वांना आग्रहाची आणि प्रेमाची ही विनंती आहे मित्रांनो.